સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે યુજીસીને લઈને યુજીસીના નવા નિયમ પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે 2012ના યુજીસીના નિયમ અમલી રહેશે નવા નિયમમાં યુજીસીની ભાષા સ્પષ્ટ નહીં હોવાનું સુપ્રીમ કોર્ટે ટાંક્યું છે નવા નિયમમાં સંશોધનની જરૂર છે અને 19 માર્ચે વધુ સુનાવણી કરવામાં આવશે ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ બાગચીની બેન્ચે સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે યુજીસીના નવા નિયમો અસ્પષ્ટ છે અને તેના દુરુપયોગનો ખતરો વધારે છે ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે નવા નિયમો ઉપર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે આપણે જાતિવિહીન સમાજની દિશામાં કેટલું હાંસલ કર્યું છે શું હવે આપણે ઊંધી દિશામાં ચાલી રહ્યા છીએ ચીફ જસ્ટિસે કેન્દ્ર સરકારને કહ્યું કે તમે એસસી એસટી વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ હોસ્ટેલોની વાત કરી રહ્યા છો પરંતુ આવું ન કરો આરક્ષિત સમુદાયોમાં પણ એવા લોકો છે જે સમૃદ્ધ થઈ ગયા છે કેટલાક સમુદાયો અન્યની સરખામણીમાં વધુ સારી સુવિધાઓનો આનંદ લઈ રહ્યા છે કોર્ટે કહ્યું કે કેટલાક નિષ્ણાતો નિયમોમાં સુધારાની સલાહ આપી શકે છે અમે યુનિવર્સિટીમાં એક સ્વતંત્ર અને સમાન વાતાવરણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया उनको प्रभावी किया अगला कदम क्या रहेगा क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है केंद्र सरकार से जवाब मांगा है केंद्र सरकार अपना जवाब देगी फिर मामला आगे बढ़ेगा जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात समानता की हमारा संविधान बात करता है लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा इसी को लेकर उन्होंने कहा एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है जो लोग एकेडमिक्स के हैं कानूनी जानकार हैं उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होने वाले हैं नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं સવાલ એ થાય કે કેમ છે આ નવા નિયમનો વિરોધ તો તેની વાત કરીએ નવા નિયમો પક્ષપાતી હોવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે ST/ST અને OBC વિદ્યાર્થીઓને રક્ષણ મળશે ત્યારે સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓને રક્ષણ નહીં મળે તેવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે નવા નિયમો બંધારણીય જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન છે નવા નિયમથી માત્ર ચોક્કસ વર્ગોને જ રક્ષણ મળશે સમાનતાના અધિકારનો ભંગ થાય છે યુજીસી દ્વારા નિયમોમાં કરવામાં આવેલા ફેરફાર દેશભરમાં તેનો વિરોધ અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રોક સમગ્ર ઘટનાક્રમ શું છે કાયદા નિષ્ણાત આપણી સાથે છે સીધા તેમની સાથે વાત કરીશું રુચિકાબેન કયા પ્રકારે જે ઘટનાક્રમ રહ્યો યુજીસી દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા દેશભરમાં તેનો શા માટે વિરોધ થયો અને હવે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રોક જી હવે જે આ યુજીસીનો જે નિયમ હતો એમાં એવું હતું કે SC/ST OBCના કોઈ પણ દીકરા દીકરી હોય જે જનરલવાળાને પ્રપોઝ કરે એ પણ જનરલવાળો કોઈ પણ દીકરો કે દીકરી હોય એને પ્રપોઝ કરે અને ધારો કે એમને મંજૂરી નથી એમને ઘરેથી ના પાડે છે અથવા તો એમને પસંદ નથી આવતું એ પાત્ર એ ના પાડે છે તો એમના ઉપર કાયદાકીય રીતે એના ઉપર FIR કરે છે અને એને જે છે એનું કરિયર તો બરબાદ થઈ જ જશે કેમ કે આઈધર દીકરો કે દીકરી જે જેલમાં જશે એનું કરિયર બરબાદ થશે રાઈટ અને જેલમાં જઈને 10 વર્ષની સજા કાપશે એટલે એની જે ડિફેમેશન તો
થયો જ, એની આઈડેન્ટિટી તો ઝીરો થઈ જશે અને એના ઉપર એવી રીતે એ કેસ ઠોકી દેશે કે જેથી એ બહાર જ ના આવી શકે જેલમાંથી, રાઈટ. અને એનું જે કરિયર, આપણે જે રીતે વાત કરીએ તે કરિયર બરબાદ થઈ જાય. અને અત્યારે ખાલી હજી તો એ લાગુ થશે એ બહાર આવે છે તો એઆઈ તો એટલું સુપરફાસ્ટ છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર એ SC STના અને OBCના જે બોયઝ હોય કે ગર્લ્સ હોય એવી રીલ્સ બનવા માંડી છે કે ભાઈ થેન્ક યુ ચલો આવું થશે તો અમારા ફાયદામાં કંઈ થશે. માટે જે છે સુપ્રીમ કોર્ટે તાત્કાલિકપણે જે છે એને સ્ટે આપવો પડ્યો છે, કેમ કે જો આ વસ્તુને આગળ વધારવામાં આવે તો કેટલા આપણા જનરલ કેટેગરીના જે દીકરા દીકરીઓ છે એની લાઈફ બરબાદ થઈ જાય. એક ક્લોઝ એ પણ હતો કે જ્યારે કોઈ ફરિયાદ છે તે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર ફરિયાદ કરે છે, ભવિષ્યમાં 2 વર્ષે 5 વર્ષે 10 વર્ષે જ્યારે ફરિયાદ ખોટી સાબિત થાય ત્યારે જે ખોટા ફરિયાદી ઉપર શું કરવું તેને લઈને કોઈ ચોખવટ નથી કરવામાં આવી, જેના કારણે અન્યાય હતો. એને શું કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હવે જે ખોટી રીતે ફરિયાદ થઈ હોય, હવે એ ખરેખર આરોપી જે છે એ નિર્દોષ ના છૂટી જાય અને ફરિયાદી જે છે એ સાચવ ન પડી જાય. એના માટે જે આ કાયદો જે લાગુ આપે જે વાત કરી એ રીતે, એટલા માટે આ વસ્તુ જે છે એકદમ નિષ્પક્ષ રીતે માઇન્યુટલી જોવામાં આવી કે કદાચ આ લાગુ પડી જાય, એના કરતાં તો આના ઉપર જે છે સ્ટે આપવો જરૂરી છે. વિદ્યા સંકુલમાં આ પ્રકારનો જે નિયમોમાં ફેરફાર, આ ઉપરાંત રાગ દ્વેષને લઈને પણ કેટલીક જે બાબતો છે તે સામે આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા એક વાત એ ખાસ કહેવામાં આવી કે જે નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો તે ક્યાંક ને ક્યાંક જલ્દબાજીમાં કરવામાં આવ્યો. શું માનવું છે? હા, યસ, જલ્દબાજીમાં જ નિયમોનો ફેરફાર કરવામાં આવેલો હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે આ જો માઇન્યુટલી જોયું હોત ને તો આ વસ્તુ જે છે એ અમલમાં મૂકવા માટે આવો નિર્ણય લેવામાં ના આવ્યો હોત ને સુપ્રીમ કોર્ટે આમાં ન પડવું પડ્યું હોત, કેમ કે આ જલ્દબાજી એટલે કંઈ વિચાર્યા વગરનું. આજે આપણે કોઈ કેટેગરી કે કોઈ કોમ્યુનિટીને આપણો વિરોધ નથી, પણ જ્યારે કોઈને પાત્ર ગમતું જ નથી અને તમે એને બળજબરીથી એની સાથે મેરેજ કરવા માંગો છો કે એને પોતાના કબજામાં કરવા માંગો છો અને એના વિરુદ્ધ એ ફરિયાદ કરે અને એને જેલની સજા કાપવી પડે અને એનું કરિયર બરબાદ થઈ જાય ને એમાં આ લોકો મજા લૂંટે, આ વસ્તુ બી જે છે એક ન્યાયિક રીતે, ઇન્ડિયન સિટીઝન રીતે જે વ્યાજબી નથી. ન્યાયિક રીતે કેટલીક વસ્તુઓ વ્યાજબી નથી. આ ઉપરાંત અનેક ગેરસમજ અને અધૂરી તૈયારી સાથેના જે નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા તેના પર હાલ તો સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે. વડાપ્રધાન દીપક સેન સાથે રોનક વર્મા, TV9.